السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مشائخ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیر۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ امن شافی ماشاء اللہ سے سلیم شاہد صاحب موجود ہیں بچے کے ساتھ۔ السلام علیکم الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حیاکم اللہ۔ جی شیخ بارک فیک۔ مجھے لگتا ہے ابھی تک ہمارے مہمان گرامی نہیں آئے ہیں۔ کلام صاحب ذرا میسج کیجئے ان کو۔ جی امن صاحب آپ اپنا آڈیو کھولیے۔ ہاں بولے تب تک تلاوت کلام پاک کرائیے اور یہ اپنا نعت پڑھ لیں گے تب تک۔ جی 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 تب تک آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر تو پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ شروع کروائیے شیخ محترم قاسم صاحب۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ دوستو، مسجد حیات کی جانب سے زوم میٹنگ کا ایک ایسا سلسلہ جس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں پھیلے برائیوں کے خاتمے کے لیے اور دیگر دینی اور سیاسی کام کو انجام دینے کے لیے ہم لوگ یہ زوم میٹنگ کرتے ہیں۔ کیونکہ زوم میٹنگ سے ہمارے بہت سارے احباب جڑے ہوتے ہیں، تو کلام صاحب کا کہنا ہوا کہ ایسے موٹیویشنل اسپیکر کوچ کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ہمارے علاقے کے اندر جو لوگ بزنس کرتے ہیں یا جو لوگ کر نہیں پاتے ہیں یا بزنس کا جنہیں آئیڈیا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی پروگرام کیا جائے، جس کے لیے آصف خان کو چنا گیا، جو ہر مہینے کے شروع میں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور ہمیں بہترین انداز میں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بھی اور دنیاوی مسائل کے ساتھ بھی وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں بزنس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اور سب سے پہلے تلاوت قرآن کے لیے دعوت سخن دیتے ہیں بابو نجم الدین ساجد صاحب کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ نجم الدین ساجد السلام صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اعوذ ورحمۃ اللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين माशाल्लाह बड़ी मौजू की मुनासबत से आपने कुरान की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब मैं नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत सुखन देता हूँ शकील साहब को। वो नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं और उससे पहले आप अपने मुंह पर से वो हटा लें, चाबी कम से कम हटा लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मैं माजरा चाहूँ, आज तो बाहर में हूँ, कहीं रोड के पास बैठा हूँ और मामू के पास आया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा माजरत के साथ जाबी लगाए रहूँगा। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार समात फरमाएं। इरशाद। हबीबे खुदा का मकाम अल्लाह, हबीबे खुदा का मकाम अल्लाह, हबीबे खुदा का मकाम अल्लाह, दो आलम में है तिराम अल्लाह, हुई उनसे तकमील दीने हुदा की, हुई उनसे तकमील दीने हुदा की, रसूलों के है ओ इमाम अल्लाह, रसूलों के है ओ इमाम अल्लाह, कलेजा फटा है, कलेजा फटा है, जलालत की शब का, कलेजा फटा है, जलालत की शब का, वो है दी के माँ है तमाम अल्लाह, वो है दी के माँ है तमाम अल्लाह, हबीबे खुदा का मकाम अल्लाह, दो आलम में है तिराम अल्लाह, दिखाई तजल्ली वो शकुल कमर की, दिखाई तजल्ली वो शकुल कमर की, क्या कंकरों ने कलाम अल्लाह किया, कंकरों ने कलाम अल्लाह, जियारत के जलवे निछावर है जिस पर, जियारत के जलवे निछावर है जिस पर, वो है शहर तैबा की शाम अल्लाह, वो है शहर तैबा की शाम अल्लाह, हबीबे खुदा का मकाम अल्लाह, दो आलम में है
تیرا عمل اللہ، ہمیں فخر ہے بز میں انسانیت میں، ہمیں فخر ہے بز میں انسانیت میں، بنے ہیں وہ خیر الانام اللہ اللہ، بنے ہیں وہ خیر الانام اللہ اللہ، یہ ہے دل ربا مرتبہ ان کا سالک، یہ ہے دل ربا مرتبہ ان کا سالک، ہمیں دیں گے کوثر کے جام اللہ اللہ، ہمیں دیں گے کوثر کے جام اللہ اللہ، حبیب خدا کا مقام اللہ اللہ، دو عالم میں ہے تیرا اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔ بڑے ہی ترنم خیز آواز میں آپ لوگ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ آپ کے زبان میں جسم و جان میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ ہمارے مہمان گرامی ابھی تک حاضر نہیں ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں مشغول نہیں ہو نہیں آ چکے ہیں، قاسم بھائی آ چکے ہیں۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ جی اپنا ویڈیو کھول لیں آصف خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ زبردست، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سب بہترین، باکمال، زبردست، اللہ کا خصوصی احسان، کرم، فضل ہے۔ چلے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے، اور آپ کے جسم و جان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ بڑی شدت سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا، اور تلاوت قرآن نعت نبی کے بعد میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر آپ کو یہ اسٹیج حوالے کر دیا جائے، تاکہ تاخیر نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ تاخیر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے احباب کو بتا دیں کہ کئی ہفتوں سے ہمارے آصف خان صاحب ہمارے بیچ آتے ہیں، ہر مہینے کے شروع میں آتے ہیں، اور ہمیں وہ بزنس کے تعلق سے اور جینے کے تعلق سے، ایک دوسرے کو محبت کے طور اور طریقے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہمیں بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بہت ہی لاجک طریقے سے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جو انسان کی دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی ملکہ ہے ان کو باتوں کو بیان کرنے کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قوم کا مزید فائدہ عطا کریں۔ میں چاہوں گا کہ اب آصف خان صاحب ہمارے سامنے آئیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جی آصف خان صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی زندگی بہترین، باکمال، زبردست گزار رہے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں جب ہر مہینے کے پہلے جمعے میں آپ کے پاس اس سیشن میں حاضری دیتا ہوں، تو میری جو جوائننگ کا وقت ہے آپ کو وہ نعت کے بعد ہے، تاکہ ساتھی نوٹ فرما لیں کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لائیو سٹریم آپ کی، تو جیسے ہی مجھے لگتا ہے کہ نعت مکمل ہو گئی ہے تو میں اس ٹائم حاضری دے دیتا ہوں۔ تو آپ ٹھیک 1:30 بجے اپنے وقت کے مطابق اپنا پروگرام اور کاروائی شروع کر دیا کریں، جو کہ 1:30 پہ ہے۔ تلاوت کرا دیا کریں، نعت کرا دیا کریں، لوگوں کو خوش آمدید کر لیا کریں، اور جیسے ہی نعت مکمل ہوتی ہے تو میں آپ کو جوائن کر لیتا ہوں۔ یہ اس لیے عرض کیا تاکہ آپ سب ساتھی، آپ کو ترتیب واضح رہے۔ تو کافی ساتھیوں نے ماشاءاللہ جوائن کیا، دیٹ از ونڈرفل۔ امان ساکی ہیں ادھر، منظور عالم ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور مشتاق صافی ہیں، سلیم ساجد ہیں، مصطفیٰ فیض ہیں، اور بھی عبد الرحمن ہیں، امیر الرائین ہیں۔ کافی دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں یہ فیس بک پہ موجود ہیں، بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ بعد میں ریکارڈنگ سے مستفید ہوں گے۔ آج جس عنوان پر ہماری گفتگو ہے وہ ہے
power of serving others. یہ آج ہمارا عنوان ہے کہ دوسروں کی جو خدمت کا جذبہ ہے وہ کتنا اہم جذبہ ہے اور اس کی کیا طاقت ہے اور اس کا کیا معجزہ ہے. کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. یعنی فرشتے کم نہیں تھے. فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں وہ میں اور آپ کہاں اس عبادت کے قریب بھی پھڑک سکتے ہیں. مثلا جو فرشتہ جب سے اس کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، جو سجدے میں ہے وہ آج تک سجدے میں ہی ہے، جو رکوع میں ہے وہ آج تک رکوع ہی میں ہے، جو قیام میں ہے وہ آج تک قیام میں ہی ہے، جو ذکر میں ہے وہ آج تک ذکر ہی میں ہے. یعنی ہم کہاں اس کے قریب. ہم تو 5 نمازوں کا وقت نکال لیں تو بڑی بات ہے. میں دیکھتا ہوں مولانا صاحب جماعت کرا رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر اور حضرت صاحب سلام پھیرتے ہیں تو جیب سے موبائل نکال لیتے ہیں اور موبائل کے ساتھ شاید بقیہ نماز پڑھتے ہیں. تو میں حیرت ہوتی ہے، پیچھے جو نمازی ہیں وہ بھی ادھر سلام پھیرانی اور ایک دوسرے کے کندھے پھلانگتے ہوئے مسجد سے فرار، جیسے پتہ نہیں کیا کوئی تھا جو کوئی وانا کسی نے جکڑا ہوا تھا مسجد میں اور سلام پھیرتے ہی آزاد ہو گئے. تو ہماری نمازیں کہاں، ہمارا خلوص کہاں، ہماری تہجدیں کیا ہیں، ہمارا ذکر کیا ہے، ہماری قرآن کی تلاوت کیا ہے. بمشکل وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک تحقیق ہوئی کہ سب سے زیادہ جو پڑھے جانے والی کتاب ہے دنیا میں وہ کون سی ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. لیکن بدقسمتی سے دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. کہ ہم جو ہے اس کو اگر سمجھ کر پڑھتے تو ہمارے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی، ہمارے اندر للہیت کا کیا جذبہ پیدا ہوتا، خدمت انسانیت کا کیا جذبہ پیدا ہوتا، ہمدردی کا، ایثار کا، قربانی کا ہمارے اندر کیا ایک عظیم کیفیت پیدا ہوتی. تو آج کی جو نشست ہے یہ اس پہ یاد دہانی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں، کہ عبادت کے لیے کم نہیں تھے، فرشتے کم نہیں تھے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا کہ یہ اللہ کی مخلوق کی غمخواری کرے. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں کیوں آئے؟ انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ درد اور یہ تکلیف موجود تھی کہ یہ انسان جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، یہ انسان جو پریشان ہے، یہ انسان جو غمگین ہے، یہ انسان جو راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو راہ راست پر لایا جائے. یہ غم گساری کا جذبہ، یہ غم گساری کی جو کیفیت ہے، اس کی آج کے معاشرے کے اندر، آج کے دور کے اندر اس کی بہت کمی ہے. مسلمانوں کی اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو مسلمانوں کی تاریخ، ہمارا جو معاشرت تھی، ہماری معاشرت اس چیز سے بھری ہوئی تھی. مثلا یہ اجتماعی نماز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نماز تو گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی تھی. یہ جو ایک جماعت کا کانسیپٹ تھا، یہ جماعت کا کانسیپٹ کیا تھا؟ آج تو نمازی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسجد کے اندر جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، ایک دوسرے کا حال دریافت ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید اس روح کو نہیں سمجھ پائے، ہم شاید اس کے سٹرکچر یا ڈھانچے پہ ہمارا فوکس رہا، جبکہ اصل جو اسپرٹ تھی، جو اصل اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو کانسیپٹ تھا، جو اجتماعیت تھی، جو یگانگت تھی، جو مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، جو اتفاق تھا، وہ اتفاق، اتحاد، یگانگت اور ایک دوسرے کے حال سے اپنے آپ کو شناسہ رکھنا. میرے پاس سے وہ گزرا اور میرا حال تک نہ پوچھا، میرے پاس سے وہ گزرا اور میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے جان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے؟
تو جب ہمارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم سے پوچھ نہیں پاتا، تو ہمیں کیسے ہے کہ جب ہم سے دور ہو گیا تو جا کے ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے یا ہماری پریشانی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو آج جو دنیا کے اندر معاشرے ہیں، ویسے تو یہ صرف اسلام مذہب کے اندر یا اسلام دین کے اندر یہ ہمدردی، ایثار، قربانی کا جذبہ نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہمدردی تھی، دنیا کے ہر مذہب میں جذبہ انسانیت تھا، خدمت انسانیت تھا۔ بس اسلام میں تو بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسلام میں تو ہم سمجھ لیجئے اسلام کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ معنی پہ ہی اگر غور کر لیجئے کہ ہم تو سلامتی ہیں ہر شخص کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری سوچ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو آج دیکھیے کہ ہم الفاظ کو بولتے ہوئے خیال ہی نہیں رکھتے، ہم کہہ جاتے ہیں اور کہنے کے سے پہلے سوچنا تو دور کی بات ہے، ہم کہنے کے بعد بھی نہیں سوچ پاتے کہ ہم کیا کہہ گئے اپنے دوست کو، اپنے بزنس پارٹنر کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے کولیگ کو، اپنے استاد کو، اپنے شاگرد کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بچوں کو، اپنی زوجہ کو، اور اگر کوئی خواتین سن رہی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو، مجازی خدا کو۔ یہ ہم غور ہی نہیں کر پاتے کہ یہ تیر تھا جو نکل گیا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو تیر، جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا، کہ جو بول نکل گیا وہ تو تیر تھا جو نکل گیا، کمان سے نکل گیا۔ اب آپ اس کمان سے جو تیر نکل گیا ہے اور کسی کے دل میں، جسم میں، روح میں پیوست ہو گیا ہے، اس کو کیسے آپ واپس نکالیں گے؟ تو ہم غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق تو ایسے ہونے چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں انہیں تبلیغ تھوڑی کرنی پڑتی تھی، لوگ تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے ایمان لے آتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ بر صغیر میں اسلام کیسے آیا ہے۔ بر صغیر میں اسلام ایسے آیا کہ کچھ صحابہ وہ کاروبار کی نیت سے اس ریجن میں آئے، لیکن تجارت کرتے کرتے انہوں نے لوگوں کے ایسے دل مو لیے کہ لوگ اسلام میں ڈھلتے گئے اور لوگ اسلام کو اختیار کرتے چلے گئے۔ آج ہمارے ہاں غور کریں ذرا کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، کہ اخلاق سے گراوٹ کتنی ہے کہ اگر وہ کوئی کسٹمر کوئی کپڑے کا بھاؤ لگانے میں 2 4 5 بار دیکھ لے تو وہ دکاندار پریشان ہونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے لینا بھی ہے کہ نہیں لینا، کہ خالی دیکھنا ہی ہے۔ تو وہ بیچارہ سمجھنے لگتا ہے شاید کہ یہ میں دکھا رہا ہوں تو بڑی مشکل مجھے ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا کام ہی یہ تھا کہ دکھانا۔ پھر خریدنا یا نہ خریدنا تو اس کسٹمر کی اپنی ثواب دید ہے۔ تو آج ہم جو کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا کمال تھے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ کن کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کیسے فتح کی تھی؟ اخلاق سے، کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی ایک خدمت انسانیت کا، دوسروں کی خدمت کرنے کا، دوسروں کا خیال رکھنے کا، دوسروں کی کیئر کرنے کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے۔ کون کون میری بات سے اتفاق کر رہا ہے؟ جن کی ویڈیو ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کس کس تک میری بات پہنچ رہی ہے جو ویڈیو میں ہیں میرے ساتھ موجود۔ کچھ تو آڈیو سیٹنگز میں ہیں، کچھ ویڈیو میں دوست موجود ہیں۔ تو آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اور سن کے سن تو نہیں ہو رہے، کئی لوگ سن کے سن ہو جاتے۔ تو آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں
جو सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं. मुझे खुशी होती है कि अब्दुल कलाम साहब ने ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट शुरू किया, कासिम साहब ने उनके राइट हैंड बने और मिल के और फिर ये काफिला मिलता गया और आज ये मकसद हयात की एक इतनी खूबसूरत एक्टिविटी जो एक शहर तक महदूद नहीं है, एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि समझ लीजिए एक मुस्लिम उम्मत की आवाज बनकर दुनिया में बुलंद हो रही है. और आप जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जब हमारा काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब हमारा काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, रास्ता जहां से चाहेंगे वहीं से निकलेगा. ऐ वतन की मिट्टी जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा. तो इंशाल्लाह ये जो आपने ये इतना खूबसूरत एक एक्टिविटी शुरू की हुई है और आप इसमें हर जुमे को आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसे एक सीखने की ये नशिस्त होती है, ये बहुत ही कमाल किस्म की नशिस्त है. और अब्दुल कलाम साहब की रिक्वेस्ट पे मैं भी आपके पास हर महीना का जो पहला फ्राइडे है, पहला जुमे है, उसमें मैं भी बरकत के तौर पर आप साथियों से मिलने, दोस्तों से बातचीत करने इस नशिस्त में हाजिर हो जाता हूं. और मेरे अंदर भी एक तवानाई आ जाती है, एनर्जी आ जाती है आप लोगों को देखकर, आपसे गुफ्तगू करके, क्योंकि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. तो मैं तो ये पैगाम मोहब्बत का पहुंचा रहा हूं पिछले 20-21 साल से, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क के लोगों के अंदर ऐसे आला अखलाक आ जाएं कि वो जिससे मिलें उसका गम कम हो जाए, वो इतने अच्छे अंदाज से मिलें, इतने अहसन अंदाज से मिलें, इतने जज्बा हमदर्दी से सरशार मिलें कि जिसको मिले उसका गम कम हो जाए, उसकी तकलीफ कम हो जाए, उसका दुख कम हो जाए, उसका जो ध्यान है वो मायूसी से, नाउमीदी से निकले और उसको उम्मीद की तरफ और रोशनी की तरफ ले जाया जाए. मुसलमानों का ये तुर्रा इम्तियाज था कि वो आला अखलाक से सरशार थे. उनकी बात के अंदर, उनकी वज़ाकता के अंदर ऐसा एक जज्बा खिदमत मौजूद था कि आप देखिए कि हमारी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहां हमें तो परिंदों से, चरिंदों से, जानवरों से भी अच्छा सलूक करने की इंस्ट्रक्शन, हिदायत, तालीमात मौजूद हैं. तो फिर इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, फिर इंसान तो समझ लीजिए इस कायनात का दुल्हा है. उसी के लिए सारी ये कायनात, ये दुनिया का जो शबो रोज है, ये सूरज चांद का निज़ाम है, ये तश्कील दिया गया. तो ये जो फितरत खिदमत इंसानियत है, ये इंसान की के अंदर मौजूद है. बाय बर्थ ये हमारे अंदर अल्लाह ने ये जज्बा रखा है और हमें इस जज्बे को, कभी ये जज्बा सो जाता है, कभी ये जज्बा खराटे लेने लगता है, कभी ये कैफियत थोड़ी देर के लिए गुनूदगी इस पे तारी हो जाती है. लेकिन शेर शेर ही होता है, वो सोया हुआ भी हो तो शेर होता है, जैसे ही जागेगा तो वो फिर जंगल का बादशाह होता है. तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस जंगल का बादशाह बनाकर इस कायनात में भेजा है. इस कायनात की सेंट्रल हम पावर हैं, मरकजी हम ताकत हैं. और इसको जैसे जैसे हम पहचानते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी को इस नक्शे कदम पर डालते जाएंगे, देखिएगा कारोबार, हमारी जिंदगी, हमारी समाजी जिंदगी, हमारी इबादत का तरीका, हमारी इनफरादी जिंदगी, हमारी माशरती जिंदगी खूबसूरत से खूबसूरत होती चली जाएगी. कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगहों पर इंसानों को ये ताकीद फरमाते हैं कि वो लोगों के साथ अच्छा सलूक इख्तियार करें, अच्छा बर्ताव करें, उनको जो भी वो सहूलत दे सकते हैं वो दें. हमारी तो इस्लामी तारीख देखिए, जब जो महाजरीन थे वो मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो जो अंसार थे उनका जरा सीरत का मुताला करें आप, तो कितना अंसार ने कैसा उनको डील किया. किसी ने अपने माल का हिस्सा दे दिया, किसी ने घर का हिस्सा दे दिया, किसी ने कोई सहूलत दी, किसी ने कोई सहूलत दी, किसी ने रिहाइश दे दी. तो वो जो अंसार और महाजरीन की आपस में यगानगत थी, जो मोहब्बत थी, जो एक जज्बा हमदर्दी था, वो आज तक दुनिया के लोगों के लिए
ایک مثال ہے کہ دنیا میں مشکل میں مصیبت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہمیں کتنا کام آنا چاہیے اور کتنا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, کتنی انہیں سپورٹ کرنی چاہیے. تو آج آپ سب سے ایک ایکٹیویٹی میں چاہتا ہوں کہ کریں کہ آج آپ یہ سوچیں کہ کون آپ کے ارد گرد ایسا شخص ہے جس کی خدمت آپ, جس کی کیئر آپ, جس کی مدد آپ کر سکتے ہیں. اب کئی طرح کے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا طالب علم ہو جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پڑھائی کا خرچہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دے رکھی ہو, یہ استطاعت دے رکھی ہو. تو سمجھ لیجئے ایک بچے کی تعلیم کا اگر آپ نے خرچ اٹھا لیا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ خدمت کا کریں گے, نیکیوں کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. خلوص سے, دیانت سے اگر ہم جو ہے وہ چھوٹی سی نیکی بھی کر لیں گے تو اللہ کے ہاں وہ شاید بہت بڑی قبولیت کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے آپ کے جاننے والوں میں آپ کے ارد گرد کوئی شخص بیمار ہو اور وہ دوائی کا منتظر ہو سکتا ہے اس کے پاس دوائی کا, علاج کا, معالجے کا کوئی انتظام نہ ہو, تو اس کی ہیلپ کر دینا یہ بھی ایک سرونگ ادرز ہے کہ آپ دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, دوسرے کی اعانت کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا آپ کے ارد گرد شخص موجود ہو جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور آپ کے پاس تعلیم کی یہ طاقت موجود ہے, تو آپ پیسوں سے ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ایک تعلیم ہے, وہ تعلیم آپ دوسرے کو دینا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ آدھا گھنٹہ اسے دینا شروع کر دیں روزانہ اور وہ جو ہے وہ تعلیم کی دولت سے سرشار ہونا شروع ہو جائے. آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا, تو وہاں ایک نوجوان مجھے ملا, مسجد میں نماز کے بعد ملاقات ہوئی, تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں سیکیورٹی گارڈ ہوں ایک سکول کے اندر. میں نے کہا آپ کی جاب کا جو ٹائمنگ ہے, دورانیہ ہے, وہ کتنا ہوتا ہے قاسم صاحب؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی جو جاب ہے اس کا دورانیہ کیا ہے؟ تو عام طور پہ سکولوں کا وہی ٹائم ہوتا ہے جو بچے جب سکول جاتے ہیں صبح کوئی 7-8 بجے اور دوپہر کو 1-2 بجے فارغ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ 2 بجے فارغ ہو جاتے ہیں تو 2 بجے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے میں فارغ رہتا ہوں. تو میں نے کہا اس فراغت کا کوئی استعمال کیا ہے؟ کہنے لگے وہ تو کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے سر آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے 5 جماعتیں پاس کی تھیں. 15 سال پہلے کہنے لگے میں نے 5 جماعتیں پاس کی تھی. تو میں نے کہا کہ پھر یہ تعلیم میں گیپ کیوں آ گیا؟ خیر انہوں نے بتایا, میں نے ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو انسپائر کیا اور انہیں شوق دلایا کہ آپ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں, عمر تو کوئی بھی نہیں ہے تعلیم کی, کوئی بات نہیں, آپ کا کئی سال کا گیپ رہا ہے. خیر مختصراً یہ کہ انہوں نے میری گفتگو سے موٹیویٹ ہو گئے اور شوق پیدا ہو گیا اور کتابیں لے لیں میٹرک کی 9ویں جماعت کی. 9ویں جماعت کی کتابیں لے کر تو میں نے کہا کہ میں اس لائبریری میں اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران آتا ہوں روزانہ, تو اس میں 15-20 منٹ آپ کو بھی دے دوں گا, کچھ چیزیں گائیڈ کر دیا کروں گا. خیر آنے لگے, 1 دن گزرا, 2 دن, 4 دن, 10 دن, 15 دن, مہینہ, 2 مہینے, 6 مہینے, چیزیں آنا شروع ہو گئی ان کو اور اب سکل پیدا ہونا شروع ہو گئی. خیر کچھ عرصہ گزرا, 9ویں کا امتحان دیا انہوں نے, 9ویں پاس کر گئے, پھر 10ویں پاس کر گئے. پھر میں نے کہا کہ اب میٹرک تو ہو گیا, اب آگے, کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں, تو یہاں رکنا تھوڑی ہے, یہاں سے تو آگے چلنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ تقوی کے کوئی کلائمیکس نہیں ہے تقوی کا. تقوی تو ہے ہر لمحہ بس اس جستجو میں رہنا, ہر لمحہ رضائے الہی کو حاصل کرنے میں رہنا. خیر 10ویں پاس کر لی, پھر ارکم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو پھر 11ویں پاس کر لی.
फिर खैर 12वीं पास कर ली और देखते ही देखते फिर ग्रेजुएशन कर लिया। तो देखिए कि मैंने जो मेरे पास था एक चीज, वो मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन दी, थोड़ा सा सिखाया, तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो जिसको आप तालीम से सरशार कर पाएं। हो सकता है उसे अच्छी गुफ्तगू सिखा पाएं, हो सकता है अच्छे आदाब जिंदगी सिखा पाएं, हो सकता है उसको आप कारोबार की महारत सिखा पाएं। तो जो आपके पास है इल्म, महारत, वो दूसरों को सिखा देना भी एक नेकी है, ये भी एक खिदमत है, ये भी एक मदद है, ये भी एक सपोर्ट है। कौन कौन इत्तफाक कर रहे हैं मेरी बात से? जरा हाथ रेज करके बताएं जो मुझे देख रहे हैं। ओके, वंडरफुल। तो किसी नाबीना को सड़क पार करा देना, ये भी एक नेकी है। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को साइड पे कर देना, ये भी एक जज्बा हमदर्दी है कि कोई भाई यहां से गिर ना जाए, कोई मोटरसाइकिल ना टकरा जाए। वो मेरे एक क्लाइंट थे पाकिस्तान में, तो अरबपति आदमी हैं, तो मैंने उनको ट्रेनिंग के अंदर ये बात सिखाई। तो वो कहने लगे कि एक दिन मुझे कॉल किया और मुझे कहने लगे, खान साहब आपने हमारी आदतें बदल दी हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं ना अपनी प्राडो लैंड क्रूजर के अंदर जा रहा था, तो सड़क के बीच में मैंने देखा एक पत्थर पड़ा है। तो अब पीछे से ट्रैफिक आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज सर की वो जो बात सीखी है उस पर अमल करते हैं। कहते हैं मैंने गाड़ी वहां रोकी, गाड़ी से मैं पैंट कोट टाई सूटेड बूटेड निकला बाहर, और मैंने वो पत्थर को उठा के साइड पे किया। अब ट्रैफिक रुक चुकी थी, लोग मुझे देख रहे थे, और लोग देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं, लैंड क्रूजर वाला बाबू क्या कर रहा है। खैर मैंने साइड पे की और लोगों से माजरत खाना ऐसे एक इशारा किया और लैंड क्रूजर में बैठ के फिर चल दिया। तो कहने लगे सर वो जो आपने कोई बात सिखाई, आज इतना खुशी हुई उसको करके। तो देखिए कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो उससे दूसरों को भी एक नसीहत मिलती है। जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो भी आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपसे मोटिवेट होते हैं, और वो कहते हैं अगर ये अच्छाई कर रहा है तो फिर हमें भी इस अच्छाई की तरफ माइल होना चाहिए। किसी भूखे को खाना खिला देना, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद हो, कई सफेद पोश लोग होते हैं, वो बताते भी नहीं किसी को अपना हाल, वो अपना हाल जो है वो किसी से शेयर नहीं करते। तो आप लेकिन चूंकि अच्छे इंसान हैं, मकसद हयात के इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा काम है कि हम देखते रहें अपने हमसायों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में कोई किसी मुश्किल का शिकार तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ का शिकार तो नहीं है, क्योंकि लोग बताते हुए घबराते हैं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। कई लोगों के अंदर ऐसे गम की, तकलीफ की चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन आश्कार नहीं करते, वो किसी से शेयर नहीं करते। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो कभी कभी हम लाइट से ले जाते हैं दूसरे की बात को, हम समझते हैं शायद ये वैसे ही कह रहा है। तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो जो भूखा हो, उसको खाना खिला देना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी परेशान इंसान को तसल्ली दे देना, ये कितनी बड़ी बात है। अमन साकी, क्या ख्याल है, मैं ठीक कह रहा हूं? यानी किसी शख्स को जो परेशान है उसको हौसला दे देना, उसको हिम्मत दे देना, उसको आगे बढ़ने की आप ताकत दे देना, ये कितनी बड़ी बात है। कई बार हमारा कोई एक जुमला, कोई एक बात, कोई एक लफ्ज दूसरे को खुदकुशी करने से बचा लेती है। जैसे वो रहीकुल मखतूम के जो ऑथर है ना, वो मोहम्मद अल अरीफी, वो अपनी एक किताब में लिखते हैं, ये जितने हमारे उलमा साथी हैं ये जानते होंगे, बड़ी मशहूर किताब है रहीकुल मखतूम, और सऊदी अरब में एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने लिखी है। तो उनकी कई तसानीफ हैं। तो उस एक का इसके मुसन्निफ सफीउर रहमान मुबारक पूरी साहब हैं। जी जी, सफीउर रहमान मुबारक पूरी साहब है इसके मुसन्निफ अथर। ओके राइट, बिल्कुल ठीक, मखतूम के राइट, बिल्कुल ठीक है। ये मुस्तफा फैजी साहब बता रहे हैं।
जी जी जी, जो सऊदी अरब के अंदर जो है मुकाबला हुआ था तो उसमें अव्वल दर्जा आया था इसका। राइट, जी वंडरफुल। सीरत के, जी सीरत के इस पे। हाँ, सीरत पे बहुत बड़ी किताब है ये, लेकिन उनकी जी जी बहुत सारी तसानीफ हैं, उनकी जी जी अरबी में तसानीफ हैं ज्यादा। तो जी 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 बहुत सारी तसानीफ है। जी जी जी, और यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है मेरी लाइब्रेरी में, उनकी रहीकुल मखतूम पड़ी है, उसका उर्दू तर्जुमा पड़ा है। जी और जी उनकी एक और किताब है जिंदगी से लुत्फ उठाइए, ये उनका एक अरबी किताब का उर्दू तर्जुमा है। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो उसमें वो लिखते हैं कि एक नौजवान का मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, और मैसेज आया कि खुदकुशी करने के बारे में शरई हुक्म क्या है। सवाल आया, मैसेज कहते हैं मेरे मोबाइल पर आया कि खुदकुशी के बारे में शरई हुक्म क्या है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि क्या जवाब दूं, सोचा, कहते हैं मैंने सोचा क्या जवाब दूं इनको। तो कहते हैं कि कोई ऐसा जवाब मैंने कहा देता हूं जो इनको हैरान कर दे, जिस जवाब की ये तवक्को ना कर रहे हो, तो ऐसा कोई जवाब इनको मैं देता हूं। तो कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि खुदकुशी करना मुस्तहब है। तो कहने लगे, और वो तो ये जवाब नहीं था मुतवक्के कर रहा। तो खैर मैंने उसको फिर कॉल किया और मैंने कहा कि आपने जो सवाल किया है वो कुछ समझ नहीं आया। आपने कहा है कि खुदकुशी मैं करना चाहता हूं और इसका शरई हुक्म क्या है। तो मैंने उन्हें कह दिया कि ये मुस्तहब है, तो ऐसे ही इज़राह मज़ाह कह दिया। तो वो एकदम हैरान हो गए कि ये जवाब तो मैं नहीं था तवक्को कर रहा। फिर खैर कहते हैं बात शुरू हो गई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप खुदकुशी क्यों करना चाहते हैं। तो वही माशी तंगी है, कोई घरेलू नाचाकी है, कोई जहनी परेशानी है, कोई 4-5 बड़ी वजूहात जो खुदकुशी की दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। खैर कहते हैं गुफ्तगू शुरू हो गई और फिर कुछ देर गुफ्तगू रही, तो उसके बाद उन्होंने अपना इरादा जो है मुलतवी कर दिया। तो कई बार हमारा एक जुमला, हमारी एक मुलाकात, हमारा एक कोई वाकया वो दूसरे को किसी ऐसी कैफियत से भी बाहर निकाल सकता है। तो ये तो एक किसी की जान बचाना कितना बड़ा खूबसूरत अमल है। हमें नहीं पता होता कौन कौन किस किस परेशानी की वजह से बेचारा घर मायूस लेटा हुआ है, कोई कारोबारी परेशानी की वजह से, कोई माशी नाकामी की वजह से, कोई खानदान में नाकामी की वजह से, कोई शादी में नाकामी की वजह से, कोई जॉब ना मिलने की वजह से। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग परेशान फिर रहे हैं। और वो अंग्रेजी में कहते हैं अ पर्सन्स मोस्ट यूजफुल एसेट इज नॉट अ हेड फुल ऑफ नॉलेज, कि एक इंसान का जो सबसे कीमती सरमाया है वो ये नहीं है महज कि उसके पास उसे एक सर दिया गया है, एक दिमाग दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारा इल्म भरा हुआ है, बल्कि उसके पास जो असल कीमती सरमाया है बट अ हार्ट फुल ऑफ लव एंड केयर, रेडी टू लिसन एंड अ हैंड विलिंग टू हेल्प अदर्स। कि उसको जो अल्लाह ने असल असासा दिया है वो असासा ये है कि उसको एक दिल दिया है, उस दिल से वो किसी के गम और तकलीफ को महसूस कर सकता है, एक एहसास की कैफियत दी है। हमारे अंदर तो एहसास भी शायद बहुत कम हो गया है। हम ऐसे रोड पे एक्सीडेंट हो तो हम गुजर जाते हैं, कोई नहीं कोई और संभाल लेगा। अच्छा, दूसरा मोटरसाइकिल पे गुजरता है, वो गिरा चीखे मार रहा है, वहां बेचारा जख्मी हुआ पड़ा, दूसरा पास से गुजरता है, वो कहता है कोई और संभाल लेगा। तो हमारी जो एहसास की कैफियत है, हमारे अंदर जो जज्बा एहसास है वो भी बदकिस्मती से कम हो गया है। लेकिन अगर वही शख्स गुजर रहा हो मोटरसाइकिल पर और एक रश लगा हुआ हो और उसे पता चले कि यहां कोई शख्स का हादसा हो गया है और वो रुके, और रुक के उसे पता चले कि ये उसी का भाई था, ये उसी का छोटा भाई था, बड़ा भाई था जो हादसे में वहां पड़ा हुआ है, अब चीखो पुकार करने लगता है, एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो वो करो, जल्दी गाड़ी में डालो, कोई रोको।
کیونکہ اب اسے لگتا ہے کہ شاید یہ میرا کوئی اپنا ہے. تو ایک یہ جو دل ہے جس سے کسی کے غم کو محسوس کیا جا سکے, کسی کی پریشانی کو اون کیا جا سکے, اور پھر اس کی پریشانی, اس کی دکھ اور تکلیف کو سنا جا سکے. آج کے دور میں یہ سننے کا بھی وقت نہیں لوگوں کے پاس, کسی کی تکلیف اور پریشانی. وہ بیچارہ اتنا مصروف بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس کسی کی تکلیف, کسی کی پریشانی, کسی کا دکھ, کسی کا غم, اس کو سننے کا بھی وقت نہیں ہے. تو اگر آپ نے وہ تھوڑا سا وقت نکال لیا اور اس کی وہ غم کی داستان, پریشانی سن لی, تو کوئی شخص دوسرا جو ہے وہ پریشانی سنا کے ہی اس کا دل بڑا ہلکا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کسی کو اپنی پریشانی, اپنی دکھ کی داستان سناتے ہیں, اور سنا کے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کوئی وزن میرے سر سے اترا ہے. تو یہ بھی ایک انتہائی بڑی نیکی ہے. اور 4-5 بڑے فائدے ہیں جو جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہوتے ہیں. پہلا جو سب سے بڑا فائدہ ہے, جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی خدمت کرتے ہیں, تو سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کوئی مائک آن کریں ذرا, امیر الرائن ان کا مائک ذرا آن کر دیں اور بتائیں کہ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے. آپ کے خیال میں جو ایک کوئی اچھی فیلنگ آتی ہے وہ کیا ہے؟ کوئی مائک آن کر دیں ان کا, امیر الرائن کا, یا اگر وہ نہیں ہے, یس آ گئے ہیں, ان کا مائک آن کر دیں ذرا. تو سر بتائیے. میں آپ کو ہوسٹ بنا دے رہا, آپ ہوسٹ بنا دے رہا ہوں تھوڑا سا. اوکے ٹھیک ہے. جی سر, میں نے ہوسٹ بنا دیا آپ کو. اوکے جی, میں ان میوٹ کر رہا ہوں آپ کو, امیر الرائن. یس, اپنا مائک اب آن کر لیں آپ, امیر الرائن. جی جی بالکل, اب آپ مائک اپنا ان میوٹ کر لیں, یعنی یس کریں. بالکل, اب بولیے آپ, اب آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم. ایک کال آ گیا اس لیے میں بند کر دیتا. اچھا ٹھیک ہے, اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہا ہے. ابھی کال آ گیا نا ایمو پہ, ایک آٹومیٹک آن ہو گیا. کوئی بات نہیں, نو میٹر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی سپورٹ کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے. کوئی آپ بتائیں, کوئی ایک کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کر کے, مدد کر کے, سپورٹ کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ کو ہے نا, نیا نیا جڑا اس میں, سپورٹ کر کے پہلے تو خوشی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ ذریعہ تھوڑا بنایا کہ دوسر کے ہیلپ کرے کچھ, ہے نا, یا تو پیسہ سے ہو یا زبان سے ہو, کچھ چیز سے ہو ہیلپ کرے, تو سب سے پہلے تو خوشی ہوتا ہے. اور کل قیامت کے دن ہم کو اس پہ اجر ملے گا, نیکی ملے گا. ویل ڈن, ویری گڈ, زبردست, بہترین ہے ماشاءاللہ. تو بالکل ٹھیک ہے. تو اور کون ہمارے ساتھ ہے؟ امن ساکی موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا مائک میں آن کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ ہمیں کیسا لگتا ہے؟ یس, اب آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں, امن ساکی. جی اپنا مائک اب ان میوٹ کریں آپ, یا ٹھہریے تھوڑی دیر کے لیے, سب کے مائک جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں میوٹ کر دیں گے, ایسا کرتے ہیں. یس نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل. اب امن ساکی یس کیجیے. آپ اسکرین پہ ایسے کلک کریں گے نا, تو آپ کے لیفٹ سائڈ میں سب سے نیچے ایک مائک آئے گا, اس کے اوپر کلک کریں, ایسے جو کٹس کا نشان ہے نا وہ ہٹ جائے گا. ہاں امن ساکی, آپ سامنے دیکھیں, جو مائک ہے اس کے اوپر کلک کریں. پہلے آپ اسکرین پر کلک کریں, اسکرین پر کلک کریں, آپ کو بڑا سا آ جائے گا. یس امن وہ ساکی. کپڑے کی دکان میں ہے اور شاید لوگ ہوں گے, تو ممکن ہے شاید وہ نہ کر پائیں. نہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں, متوجہ ہیں ہماری طرف وہ.
सुन रहे हैं हमें? हाँ, लेकिन वो मैक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अरकम आप पहले मलिक, स्क्रीन पे ऐसे टच करें और फिर उसके बाद जो नीचे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वो एक वीडियो का आएगा और एक ऑडियो का आएगा, तो ऑडियो पे क्लिक करें आप। ठीक है, चलें जब तक वो कर रहे हैं, अरकम मलिक आपका जो है वो माइक में अनम्यूट कर रहा हूं आपको। अरकम जी, मलिक, अरकम साहब। अस्सलाम जी, अरकम साहब वालेकुम। बोलिए। वालेकुम सलाम। जी जी। तो जब आप किसी की हेल्प सपोर्ट करते हैं तो कैसा लगता है आपको, क्या आपको लगता है, क्या फीलिंग आती है? पहली बात तो ये तो अच्छे काम हुए, और दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे हमेशा याद रहता है कि अल मुस्लिम का जसदिल वाहिद, एक मुसलमान दूसरी मुसलमान के लिए ऐसे ही है जैसे कि पूरा जिस्म। तो किसी को भी अगर हेल्प करे तो मैं ये तस्वुर करके करता हूँ कि मेरा अपना खास ये जिस्म ही है जिसको लेकर मैं किसी की मदद करे, या कोई भी हो, मैं इस बात का ख्याल रखते हुए किसी का जिस हिसाब से भी हो, चाहे इल्मी एतबार से हो या किसी माली एतबार से हो या जहनी एतबार से हो, किसी भी लिहाज से मैं इसको हमेशा मैं कायम और मुकदम रख के किसी की हेल्प करता हूँ। वेल डन, बहुत खूब, एक्सेलेंट, जबरदस्त। अब्दुल रहमान साहब, आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूं मैं, तो आप भी जरा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल को सुकून मिलता है, और ये हमारे अंदर एक ख्याल आता है कि अगर सिचुएशन हमारी भी ऐसी हुई तो कोई ना कोई अल्लाह ताला बंदा, जो अल्लाह का बंदा कोई होगा, वो हमारी भी इस तरह से मदद करेंगे। और इससे क्या हुआ कि हम एक दूसरे को मदद करने से दूसरा भी देख के हमको सीखेगा। वेल डन, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। और जी अरकम, अमन साकी, एक बार फिर आपको मैं करता हूं माइक आपका, आप देखिए जरा कि माइक आपका हो रहा है अनम्यूट अब भला। हाँ, लग रहा है कोई चैलेंज है। मुस्तफा साहब आप जरा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। यस, हमारा ये बात चल रही है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या फायदा होता है, हमें कैसी फीलिंग आती है? जी, ये तो खिदमत खल्क आपका जो मौजू है आज, वो खिदमत खल्क है, समझिए उसको उर्दू में खिदमत खल्क कहेंगे, यही है। और ये बहुत बेहतरीन मौजू है, और इसकी जो है इस्लाम के अंदर बहुत सारी मतलब फजीलत है दूसरों की हेल्प करने की, और दूसरे को हेल्प करके इंसान को बहुत खुशी होती है, और सवाब की नीयत से इंसान करता है, जिससे अल्लाह ताला इंसान को सवाब भी देता है। वेल डन। जी, आज ज़रूरत है कि हम इंसानियत की फिक्र करें। हमारी पहचान इंसानियत के लिए ही होना चाहिए। हमारे अंदर खिदमत इंसानियत की ऐसी तड़प मौजूद हो कि समाज का हर फर्द हमें अपना मोनिस व गमखार समझे, ये हमारे अंदर होना चाहिए। जी, खिदमत खल्क के बारे में इस्लाम के अंदर बहुत सारी फजीलत है, और ये एक आयत है कुरान के अंदर, वो युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और यही मैं समझता हूँ कि टॉपिक है पावर ऑफ क्या है, द पावर ऑफ हेल्पिंग अदर्स। जी, उसी के मतलब इसी आयत की समझिए कि ये तर्जमानी है आज का जो आपका जो है हेल्प, ये पावर ऑफ हेल्पिंग अदर्स इसी आयत की तर्जमानी है। वही युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि आप कितनों भी परेशानी में हो या कितनों भी हाजत आपका खुद ही हो, लेकिन आप दूसरों के लिए मतलब ये करते हो, यानी प्रायोरिटी देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इस्लाम के अंदर इसकी बहुत सारे फजाइल है। माशाल्लाह, वंडरफुल, एक्सीलेंट। कोई और अगर शेयर करना चाहे तो वो जो आपके नीचे वो बहुत सारे बटन आ रहे होते हैं, उसमें एक हैंड रेज का बटन भी होता है, वहां जब आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। बाकी जो है वो जब आप
किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहला जो फायदा होता है वो ये कि आप रज़ाए इलाही के हुसूल में आपको हेल्प मिलती है। असल में आप दूसरे की मदद उसको खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। और आप खुश क्यों होते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश है, मेरा अल्लाह ताला मुझसे राजी है। तो जब आपका मालिक, आपका खालिक, आपका राजिक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाएंगे तो हमें खुद ही इत्मीनान, कल्ब में सुकून, राहत, चैन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो पहला बुनियादी फायदा है वो ये है कि जब हम इंसानियत की खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं, उनके साथ हमदर्दी से पेश आते हैं, अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, किसी की दुनियावी मदद करते हैं, किसी की उखरवी मदद में उसकी हेल्प करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी की तालीम में उसकी हेल्प करते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं, अल्लाह ताला हमसे राजी होते हैं। और जब अल्लाह राजी हो जाते हैं तो फिर इनाम की बारिश होती है, और जब इनामात की बारिश होती है तो कहते हैं कि जन्नती को जो सबसे बड़ा इनाम जन्नत में मिलेगा वो एक ऐलान होगा, और वो ऐलान ये होगा कि आज मैं तुमसे राजी हूं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो रज़ाए इलाही है ये सबसे बड़ा एक इनाम है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, जैसे अल्लाह के अहकामात हैं हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालने वाले बन जाएं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, हमारे अखलाक वैसे बन जाएं, हमारे शब रोज वैसे बन जाएं, हमारा उठना जागना, सोना, कारोबार, जॉब, करियर, सारी चीजें उन तालीमात के मुताबिक हो जाएं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे चाहते हैं। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या होता है? जब आप किसी की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो भी आपकी तरह के इस तरह का काम करें। जैसे मिसाल के तौर पर कासिम साहब ने, अब्दुल कलाम साहब ने एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारे दोस्तों को मोटिवेट किया, और हो सकता है वो दोस्त अपनी अपनी तंजीम में, अपने अपने इलाकों में मुतहर्रक हो गए हो आपको देखकर, आपकी एक्टिविटीज देखकर, आपकी ये जांफशाना जो सरगर्मी है इनको देखकर। वो जो थे उन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम साहब कर रहे हैं, कासिम साहब कर रहे हैं, ये साथी कर रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी तंजीम में, अच्छे कामों में, भले कामों में वो एक्टिवेट हो गए और उनके अंदर एक नई एनर्जी आ गई, नया जज्बा आ गया। तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, कि मोटिवेट करते हैं कि वो भी आपकी तरह की अच्छाइयां, भले काम करना शुरू कर दें। और तीसरा फायदा क्या होता है? साइंटिफिक एक रिसर्च की गई है, एक साइंसी तहकीक है जिसका नतीजा ये है कि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, जब आप किसी के लिए कोई अच्छाई करते हैं, कोई भलाई करते हैं, तो आपकी जो जहनी परेशानी है, आपकी अपनी जो जहनी परेशानी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। आपकी जो जिस्मानी तकलीफ है, जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, वो जिस्मानी तकलीफ भी आपकी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके अंदर एक खुशी के जज्बात पैदा होते हैं, और वो जो खुशी और इत्मीनान के जज्बात पैदा होते हैं, सुकून के जज्बात पैदा होते हैं, उससे आपकी जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जहनी और जिस्मानी बीमारियां, वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं और आपकी सेहत बेहतर रहना शुरू कर देती है। कई लोग आप देखें जो हसद करते रहते हैं, बुग़्ज़ करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, गीबत करते रहते हैं, बदखुई करते रहते हैं, इन चीजों के करने की वजह से उनकी सेहत पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। रूहानी तौर पे तो वो रूहानी बीमारी का शिकार हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की बदखुई करके, लोगों के साथ हसद करके, जलन करके, बुग़्ज़ करके, बदखुई करके, गीबत करके उनकी जिस्मानी सेहत भी खराब होना शुरू हो जाती है, जहनी सेहत भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो हमें तीसरा फायदा क्या होता है जब हम अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार रहते हैं, कि हमारी अपनी सेहत, हेल्थ बेहतर रहना शुरू हो जाती है। जो चौथा फायदा होता है वो ये होता है कि हम जब वो कहते हैं, किसी शख्स ने पूछा कि मैं खुश कैसे रहूं, उसने कहा खुश रहने का कोई गुर बता दें।
کوئی فارمولا بتا دیں. تو بتانے والے نے بتایا کہ خوش رہنے کا فارمولا یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 3 لوگوں کو کوئی ایسی بات کیا کرو, اچھی بات, احسن بات, بھلی بات, جس سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو جب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی تم خود ہی خوش رہنا شروع کر دو گے. تو خوش رہنے کا فارمولا کیا ہے؟ دوسروں کو خوش رکھنا. جب آپ دوسروں کو خوش رکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی خوشی کی دولت سے نواز دے گا. لیکن جب ہم دوسروں کو پریشان رکھتے ہیں, دوسرے ہماری وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں, دوسرے ہماری وجہ سے دکھ میں رہتے ہیں, تو ہمیں کیسے خوشی مل سکتی ہے جب ہم دوسروں کو ہی تکلیف دے رہے ہیں. تو چوتھا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ ہم ڈپریشن, آج کی دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ڈپریشن ہے. ڈپریس ہوتا جا رہا ہے انسان. اور ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ ڈپریشن جب آتا ہے اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے ارد گرد ہی بس دیکھتا ہے, یعنی خود غرض رہتا ہے, سیلفش رہتا ہے, اپنی ذات کے دائرے کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے, اپنی پریشانی کے ہی راگ الاپتا رہتا ہے, اپنی مصیبت کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے. جیسے ہی انسان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے نکلتا ہے تو ڈپریشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پانچواں جو فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں, وہ یہ کہ آپ کے جو گھریلو تعلقات ہیں, آپ کے جو اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, جو آپ کا اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق ہے, آپ کے جو یہ تعلقات ہیں یہ بھی خوشگوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جب دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں آپ خوش رہتے ہیں, آپ میں اچھی فیلنگز رہتی ہیں, پازیٹیو فیلنگز رہتی ہیں. تو جب آپ گھر آتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ بھی وہی جذبہ ایثار, جذبہ قربانی, اس کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کے بچوں کے اندر بھی وہی عادات آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے گھر والے کے اندر بھی وہی عادات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ 5 بڑے فائدے ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کون کون میری بات یہ سمجھ رہا ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں ہاتھ ذرا کھڑا کر کے بتائیں کہ کس کس تک میری بات پہنچ رہی ہے. اوکے, ماشاءاللہ. تو آج سے یہ سب عہد کر لیں کہ ہم اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے شروع کریں گے, اپنے گھر والوں میں, اپنے ہمسایوں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے جاب کرنے والے کولیگز میں, مسجد میں نمازیوں کے ساتھ, اپنے محلے والوں کے ساتھ, اپنے شہر والوں کے ساتھ, گاؤں والوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, کس کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ ہیلپ دینی بھی ہو سکتی ہے, وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے, اخلاقی بھی ہو سکتی ہے. جو اللہ رب العزت نے استطاعت ہمیں دی ہے اس طاقت کو, استطاعت کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کی ہیلپ کریں. وہ کہتے ہیں نا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, ایک روایت ہے واللہ عالم, لیکن روایت یوں ہی پڑی ہے, صحیح ہے یا غلط اس کا تو علماء کرام بتائیں گے. ٹھیک, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ایک جو چڑیا ہے وہ پریشان ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جل رہے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں. تو اب وہ چڑیا چھوٹی سی, آگ اتنی بھڑک رہی, اس نے اپنی چونچ کے اندر پانی کے چند قطرے لیے اور جب جانے لگی تو راستے میں اسے آواز آئی کہ تمہاری اس چند قطروں سے کون سی آگ بجھنے والی ہے. تو وہ چڑیا نے جواب دیا, روایت ہے, حکایت ہے یا روایت ہے کہ اس چڑیا نے کہا کہ پتہ مجھے بھی یہ ہے کہ ان چند قطروں سے آگ نہیں بجھنے والی, لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جب میرے خلیل کو اس آگ میں جلتا ہوا دیکھا تم نے تو تم نے کیا کیا, تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ جو میری طاقت تھی, جو میری استطاعت تھی, جو میری ہمت تھی, اس کے مطابق میں نے اپنی کوشش بھرپور کی. تو اللہ کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق جواب دیں ہیں. ایک بندے کو اللہ نے استطاعت اتنی دی ہے اس سے سوال بھی اتنا ہی ہوگا, ایک کو استطاعت اتنی دی ہے اس سے سوال بھی اتنا ہوگا. تو ہمیں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے, استطاعت دی ہے, اس کے مطابق ہم لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, ان کو اس پریشانی سے, غم سے نکالیں. وہ شعر ہے, یہاں سب بنے ہیں دوست ناسے,
यहाँ सब बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। तो कभी कभी हमें लोगों की गमों की दास्तान सुननी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर क्या कहानी चल रही है। कभी अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास बैठिए और सिर्फ उनकी बातें सुनिए कि वो क्या सुनाना चाहते हैं, वो क्या बातें हैं उनके अंदर, वो क्या गीत हैं, वो क्या तकालीफ हैं, क्या गुफ्तगू है जो वो करना चाहते हैं। तो बड़ा जबरदस्त असर हम पे पहुंचेगा। खैर, आज की ये गुफ्तगू का हासिल ये है कि हम हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी इस जस्तजू में लगे रहें कि हम दूसरों के लिए क्या आसानियां पैदा कर सकते हैं, हम दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं, हम दूसरों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ इतने से शुरू होंगे और फिर इतना फायदा, थोड़े अरसे में थोड़ा इतना, फिर बढ़ता जाएगा। जैसे अब्दुल सत्तार ईधी के बारे में आपने सुना होगा, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कौन कौन जानते हैं अब्दुल सत्तार ईधी को? आप में से अब्दुल सत्तार ईधी का नाम सुना है आप में से किसी ने? खिदमत इंसानियत में बड़ा उनका नाम था। कहते हैं कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसमें भी उनका नाम है। दुनिया में जो वॉलंटरी यानी रिफाही एम्बुलेंस दुनिया में सबसे बड़ी जो तादाद है वो उनकी इदारे की है। और अब्दुल सत्तार ईधी जो हैं वो सारी जिंदगी उन्होंने लोगों की खिदमत में गुजार दी। अब उनके पास एनिमल शेल्टर्स हैं। कोई कुत्ता जख्मी हो जाए रोड पे तो वो उसका भी उन्होंने बनाया हुआ है, इसका इलाज मुआवजा कैसे करना है। कोई परिंदा जख्मी हो जाए वो उनके पास ले जाते हैं। उनके जगह जगह, शहर शहर, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में उनका सिस्टम है। फिर बीमार लोग जो हैं उनको एम्बुलेंसेज हैं बहुत सारी, जख्मी लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए। और कोई शख्स लाश ऐसी हो जो लावारिस लाश हो तो उसको कफनाने का, दफनाने का इंतजाम भी वो उनका इदारा जो ईधी फाउंडेशन है पाकिस्तान में वो करती है। और सारी जिंदगी उन्होंने एक खद्दर का जो जोड़ा था वही पहनते थे, उसी में उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजार दी। वो बिल्किस ईदी कहती हैं, उनकी वाइफ ने किताब में लिखा है कि ईदी साहब और मैं, एक किसी दूसरे मुल्क ने हमें एक अवार्ड देने के लिए बुलाया कि आपको खिदमत इंसानियत के इस रुतबे पर पहुंचने पर हम एक अवार्ड दे रहे हैं। तो पता नहीं फ्रांस में या किसी और हुकूमत ने उनको बुलाया। तो जब वो गए तो एयरपोर्ट के ऊपर कोई 300-400 लोग जो है उनका इस्तकबाल कर रहे थे वहां की कल्चर के मुताबिक, कोई बाजे बजा रहे और आए हुए इस्तकबाल के लिए। तो ईदी साहब कहते हैं, मैंने बिल्किस ईदी कहती हैं कि ईदी साहब मुझसे पूछने लगे कि ये लोग क्यों आए हुए हैं इधर, किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा आपके इस्तकबाल के लिए ये लोग आए हैं। तो वो खैर नाराज हुए थोड़ा सा कि ये इस्तकबाल नहीं थे जरूरत इसकी कोई, ये ऐसे आपने क्यों इस्तकबाल का इंतजाम किया। खैर वो वहां से जो मेजबान थे वो ईदी साहब को एक होटल में ले गए। अब वो होटल शायान शान 5 स्टार 7 स्टार होटल जहां, और वहां के कमरे में ले गए जो बड़ा शायान शान कमरा था। तो ईदी साहब ने पहले तो मेजबान को कहा कि मुझे इतने बड़े होटल में नहीं ठहरना, कोई आम सी जगह, छोटी सी जगह मुझे दे दो, मैं वहां भी ठहरने के लिए तैयार हूं। खैर बिल्किस ईदी कहती हैं, मैंने ईदी साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया कि मेजबान वो है, हम तो मेहमान हैं, तो मेजबान जैसा करेगा हम वैसे ही उसके मुताबिक चलने में ही बेहतरी है। खैर कहते हैं उस बड़ी मुश्किल से ईदी साहब ठहर गए उस होटल में। तो रात जो है ना, मैंने जब हुई और सोने का वक्त हुआ तो ईदी साहब, अब बड़ा शायान शान बेड बिछा हुआ, वहां बिस्तर बिछा हुआ जबरदस्त किस्म का। ईदी साहब ने चादर उठाई और नीचे जो कारपेट था उस पे चादर बिछाई और ओढ़ कर और वहां लेट गए। तो यानी वो उस बेड पे भी नहीं लेटे। तो यानी ऐसी उनकी जिंदगी थी। पाकिस्तान के अंदर जो खिदमत का जज्बा और मिसाल है वो अब्दुल सत्तार ईदी की हम मिसाल देते हैं दुनिया में। इतना एम्बुलेंसेस का नेटवर्क था। 2016 में उनकी वफात हो गई और उनको यहाँ का जो एक बड़ा सिविल हुकूमती एजाज था, निशान इम्तियाज, वो भी दिया गया। तो ऐसे बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मदर टेरेसा की मिसाल है,
ایک رت پفاؤ پاکستان میں ایک خاتون جرمنی سے آئی تھیں اور کوڑ کے مریضوں کا علاج اس زمانے میں پاکستان میں کوڑ کا مرض آ گیا تھا. تو وہ ینگ تھی، ڈاکٹر تھیں، نن تھیں ایک. تو وہ یہاں آئیں، جب یہاں وہ آئیں تو بالکل نوجوان تھیں اور پھر وہ واپس نہیں گئیں. ساری زندگی انہوں نے اسی خدمت میں گزار دی کہ کوڑ کے مریض کو نا کوئی شخص ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو وہ ان کے علاج معالجے میں ساری زندگی لگا دی انہوں نے اور واپس جرمنی نہیں گئی کبھی. پھر یہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی تدفین بھی ادھر ہی کی گئی. تو اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے انسانیت کی بھلائی کے خدمت کے کام کیے ہیں، جو اس خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے کام آنے والا بنائے اور لوگوں کے لیے کچھ کرنے والا بنائے. اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو اللہ نے ہمیں صلاحیت استطاعت دی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں. تو آج کی نشست یہاں پر مکمل ہوئی ہے، اور اب کوئی سوال، کوئی کوسچن، کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور ورنہ مائک واپس قاسم صاحب کے پاس جاتا ہے. جی قاسم صاحب، آپ کو میں نے، آپ دیکھیے اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے. جی میں کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں ہو پا رہا. ہو گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بیان آپ کا رہا آج. اس طرح کے بیان کی ابھی سخت ضرورت ہے. لوگوں کو ہمت دینا، حوصلہ دینا، دوسروں کی مدد کے اوپر ابھارنا، یہ سارے کام اب کہاں رہ گئے ہیں. بہت لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. یہ جذبات جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کا سہارا دینے کا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے اور جب کوئی اس کی عادت کے لیے جاتا ہے تو وہ بندہ اس وقت تک جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں رہتا ہے جب تک وہ اس کی عادت میں رہتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سارے فضائل ہیں ایسے بندوں کے لیے جو ایک دوسرے کی عادت کرتا ہے، ایک دوسرے کی تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے بلکہ سمجھے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو اٹھ بیٹھ نہیں پا رہی تھی، وہ سارا کام دھندا ان کا کر کے لاتے تھے. رات میں جاتے اور سارا کام دھندا، خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ان کے گھر جاتے اور کھانا پکا دیتے، پانی لا دیتے، سارا کام کر کے آتے تھے. تو اس طرح کے اسلاف ہمارے گزرے ہیں. آج بھی لوگ اس طرح کے لوگ ہیں جو دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو تعاون کے اوپر ابھارتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں. یہی چیز تو ہمارے اندر کمی اور بیسی ہے کہ ہم لوگ اس چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں. ہم لوگ تو ایک دوسرے کی مصیبتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو ہم دوسرے کی ہیلپ کیا کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اگر آپ میں سے کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو آصف خان صاحب ہمارے موجود ہیں، ضرور کر سکتے ہیں. چونکہ آج کا بیان بہت ہی زبردست تھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور انہوں نے دل کا ایک مثال دیا، اللہ کے نبی نے بھی دل کا ایک مثال دیا. کہا کہ آدمی کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر بگڑ جائے تو پورا سب کچھ بگڑ جاتا ہے. تو یہ دل سے انسان کو کسی کا ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. ہمیں سے کسی بھائی کے پاس سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، نہیں تو میں چاہوں گا آخر میں کہ ہمارے شیخ عبدالرحیم صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، اور بحیثیت صدر وہ ضرور کچھ بولتے ہیں آخر میں، اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اس مجلس کا ہمیشہ وہ اختتام کرتے ہیں. اب میں سے کسی بھائی کے پاس سوال ہو تو ضرور بولیں، آپ لوگ اپنا مائک کھول لیں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو میں شیخ عبدالرحیم صاحب کو دعا کے لیے دعوت دے دوں گا. آج ہماری انعام عظیم تیمی صاحب بڑے زمانے کے بعد نظر آئے، ایک جھلک دکھلائے اور پھر چھپ گئے. تو آپ تھوڑا جھلک دکھلا جائیں بھائی پھر سے. ماشاءاللہ انہوں نے شادی کی ہے، اور اسی زوم میٹنگ میں ہم لوگوں نے کبھی کہا تھا
कि भाई शादी करोगे तो ये क्या कहते हैं कि उसको जहेज लोगे या नहीं। तो उन्होंने उस वक्त दो हमारे एक आलिम भी थे जो मुकर्रिर थे, खतीब थे, वो भी और ये दोनों आदमी ने कहा कि भाई हम लोग जहेज नहीं लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जहेज भी नहीं लिया, बल्कि बारात जो हमारे यहाँ कम से कम एक गांव से 300 लोग जाते हैं, कम से कम ये हमारे यहाँ होता है 300, और 100 से कम तो कहीं भी शायद मुमकिन ही नहीं है बारात। और ये बंदा इनके बारे में सुना कि सिर्फ 12 लोगों को लेकर के गए, और इनके बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह भी नाराज हुए इस बात को लेकर के। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई मुझे, और याद आया कि किसी दिन हमने इनसे कहा था कि जहेज नहीं लोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जहेज नहीं ली, है ना। ये बड़ी खुशी की बात है। इस तरह के हमारे नौजवानों के अंदर अगर हिम्मत और जज्बा आ जाए और वो लोग आगे बढ़ चढ़ के काम करें, तो इंशाल्लाह कौम के अंदर सुधार पैदा होगा, इस्लाह का काम पैदा होगा, और बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी होगी। और मैं समझता हूँ कि एक ताउन ही है, एक मदद ही है कि इन्होंने आज नहीं लिया है तो कल दूसरे भाइयों को हिम्मत होगी, तो ये एक समझता हूँ कि बहुत बड़ा मदद है उनकी। किन्होंने ये काम किया, किन साथी ने ये काम किया माशाल्लाह? इस तरह इनाम अजीम तहमी साहब सामने हमारे स्क्रीन पर हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप बोलें कि इनाम सही बात अजीम है कि आप जब शादी किए तो जहेज नहीं लिए और बाराती में सिर्फ 12 लोग गए थे। जी इनाम अजीम तहमी साहब अपना माइक खोलना है। जी 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 खोले खोले माइक खोले। आप खोल दें, शायद माइक नहीं खोला है क्या? हाँ खुल गया। नाम साहब रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत गायब रहते हैं आप, पता नहीं महीनों आप हम लोगों को झलक भी नहीं दिखलाते हैं। तो ये माशाल्लाह आपने बहुत आपने आला काम किया इनाम अजीमी साहब। एक तो आपको मुबारक हो शादी की माशाल्लाह कि आपने इस रिश्ता इज़्दिवाज में आप मुंसलिक हो गए हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ, आपको कामयाबियाँ, तरक्कियाँ अता फरमाए। तो ये आपने जो एक्शन लिया है ये बहुत खूबसूरत लिया है। तो इसके बारे में बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस तरह एक्शन लेकर कि आपने बजाय वो जो तरीका था, रिवायत थी, उस रिवायत के खिलाफ आपने ये जो काम किया और एक दीनी तरीके से, सुन्नत तरीके से। तो थोड़ा बताइए 1-2 मिनट में इसके बारे में। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे शेख। हम तमाम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। और शेख कासिम साहब कल मुझे मैसेज भी किए थे, मुझे लगा भी था कि शेख नाराज होंगे, उनका जवाब भी नहीं दे सका था। अभी कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए ताखिर हो गई यहाँ आने में। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह आज के बाद से मैं आप सबों के साथ मुसलसल रहने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बात मेरी शादी की है, मैं आप लोगों को दावत भी बहुत बाद लोगों को नहीं दे सका, इसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलेंगे तो आप सबों की जो दावत मुझ पर बाकी है इंशाअल्लाह जो है ना उसकी भरपाई हो जाएगी। और जहाँ तक अभी आपने सवाल किया जहेज के मुतालिक, तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं पड़ा। बाज घर ऐसे होते हैं शेख कि जिस पर घर के दबाव होते हैं। बाज लोग लड़कों से मैंने पूछा कि तुमने जहेज लिया, बहुत अजीब बात है, तुम पढ़े लिखे हो। तो उनका जवाब ये आया था कि घर वाले नहीं मान रहे थे, हमारे अब्बू का प्रेशर था, ऐसा था वैसा था, हम क्या करते, हमारे घर वालों ने धमकी दी कि घर से निकाल देंगे। लेकिन जी आप म्यूट हो गए हैं, खोल ले माइक। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी अभी आ रही। हाँ मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह फोन आ जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इस तरह की कोई बात नहीं है। पहले से हमारे घर में सबका मिजाज बना हुआ था। हमारे बड़े भाई डॉक्टर औरंगजेब हैं, वह खुद ही इस तरह के बहुत सारे सेमिनार और जलसे करवा चुके हैं कि बेटी बचाओ और जहेज बेटाओ करके। उन्होंने ही सब कुछ इस शादी को डील किया और उन्हीं का ये फैसला था। और मेरा तो था ही तो पहले से कुछ नहीं लेंगे, और हमारे घर वालों का भी मुकम्मल सपोर्ट था कि कुछ नहीं लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सबों का ताउन रहा और ये शादी मुकम्मल सादगी के साथ हुई। चलिए अल्लाह आपकी शादी में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप दोनों की जोड़ी को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। आमीन। जी जी तो मुझे लगता है कि अब किसी का कोई सवाल नहीं है। शेख अब्दुल रहीम साहब हमारे सामने मौजूद हैं। अब मैं चाहूँगा कि शेख सदारती कलिमात के साथ जो है दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का अख्ताम करें। जी शेख अब्दुल रहीम साहब आपके, जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो दोनों खोल लें आप, ऑडियो वीडियो दोनों खोल लें।
जी माशाल्लाह। ऑडियो भी खोल लें, ऑडियो बंद है। एक दूसरे की ताउन ये आज का मौजू रहा। पहले से आप चाहें तो बयान करें और उसके बाद दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं लेकिन आप हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल। ऑडियो बंद है। नहीं नहीं, वीडियो हिल नहीं रहा आपका, नेटवर्क की कमी कमजोरी हुई शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आवाज आ रही है आपकी, चलिए। आवाज जा रही है? जी जी जी, आपका वीडियो जो है ना रुक गया है, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है आपकी। मैं देखता हूँ दूसरे नेटवर्क। हाँ, उतनी देर जो है अब्दुल कलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रदर अब्दुल कलाम। ये अब्दुल रहमान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता हाथ उठा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं अब्दुल रहमान साहब? जी कहिए। जी अब्दुल रहमान साहब बोलें अपना, हाँ खोलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम एक सवाल वालेकुम। है कि हम लोगों ने भी दहेज के खिलाफ एक तहरीक चलाई हुई है, तो जैसा हिसाब से अभी लग रहा है सिचुएशन कि इसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही है। जैसे कि अगर गार्जियन को समझाने के लिए जाए, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, जिसने लिया उसका क्या। तो ऐसा कुछ आइडिया बताया जाता है कि हम लोग गार्जियन को कन्विंस कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब्दुल कलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रदर अब्दुल कलाम, ये शेयर करें कि आज का सेशन कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही जबरदस्त रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों से बॉडी के अंदर जान आ जाती है, एक जज्बा आ जाता है, जोश जुनून आ जाता है। बस मैं यही कहूंगा, और जो बाकी लोग सबसे पूछिए कि कैसा रहा सेशन। मतलब माशाल्लाह, वंडरफुल। आपके साथ ये दोस्त जो हैं, इनका क्या नाम है जो बैठे हुए हैं? क्या बोलिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वालेकुम अस्सलाम। मामून है, मोहम्मद मामून रशीद चौधरी। इधर पहली मैनेजर था अब्दुल कलाम सर को, तो हम चला गया, 2-3 साल हो गया, सर को देखने के लिए आया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका लेक्चर सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हम हर फ्राइडे में आपको जो तालीम देता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये सिस्टम जारी रहेगा, इंशाल्लाह सबका जारिया हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम बांग्लादेश का सिटीजनशिप। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आप सब साथियों से मिलकर। तो गालिबन अब्दुल रहीम साहब जो हैं वापस तशरीफ ले आए हैं, तो आई होप के अब्दुल रहीम साहब आपका जो माइक है वो अनम्यूट करते हैं, तो आप अपनी इख्तितामी दुआ भी करा दें, और जो है वो आज का सेशन जो कैसा रहा उस हवाले से भी थोड़ा सा गुफ्तगू कर दीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। माशाअल्लाह, आसिफ साहब का बहुत ही अच्छा बयान रहा, और आपके बयान के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। रह गई बात कि लोगों का जुड़ना ये अहम ज़रूरत है, और इस तरह के बयान से लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए कि माशाअल्लाह यानी ख़ास तौर से हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग कम एक्टिव हैं, और इस मैदान के अंदर जो बात को समझ सकें या सुनने की कोशिश करें, हमारी कोताही है और हमारी जो है कह लें जो भी गफलत है। हमारे दरमियान दीन की भी कमी है, क्योंकि हम अक़लियात में हैं, और ख़ास तौर से नेपाल का माहौल माशरा जो है वो हिंदुआना रस्म व रवाज से भरपूर है, और उसके अंदर बहुत सारे तकालीद हैं जो गैरों के हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर हम किस तरह से बेहतरीन फ़िज़ा को क़ायम कर सकते हैं, तो दुरूस वगैरह के अंदर हाज़िरी ज़रूरी है। इसीलिए मैं जितने भी नेपाली भाई हैं ख़ास तौर से उनसे गुजारिश करता रहता हूँ कि आप दीनी जो भी मुहादरा या प्रोग्राम हो, दर्स हो, उससे जुड़ें, और इससे हमारी इस्लाह हो सकती है, नुकसान नहीं हो सकता है, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर से इतनी कीमती जो है कह लें बातें होती हैं,
اور اتنا अच्छा प्रोग्राम होता है, तो इससे हमें जुड़ना चाहिए। और आज का प्रोग्राम जो खास तौर से था कि एक दूसरे को हम किस तरह से मदद करें, ताउन, तो उसके बहुत सारे फवायद हमारे जो है आसिफ साहब ने रखा है। और इसका फायदा क्या होता है कि जब आप ताउन करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी को ले लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा जोर लोगों पे इस बात को लेके नहीं दिया, लोगों से ज्यादातर ये नहीं कहा, शुरुआत के जो माहौल थे कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम मुसलमान हो जाओ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से ताउन ही किया। और ताउन के बेस पे, उसकी जो है बुनियाद पे लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बेहतरीन मशवरा देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदर्दी करते थे, गमखारी करते थे, बेवाओं को, यतीमों को सहारा देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अच्छी बातें बतलाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैदान के अंदर ताउन करते थे। लोग मुतासिर होकर के जब जाती मफाद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कोई मनसब चाहिए, ना कोई वहदा चाहिए, ना कोई हुकूमत चाहिए, और फिर आप हमारे साथ इस तरह से ताउन कर रहे हैं, तो लोगों को ये हुआ कि ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे गमखार हैं। लोग जुड़ते गए, अच्छा माहौल पैदा हुआ, लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होते गए, और बेहतरीन जो है फिजा और बेहतरीन माहौल कायम हुआ, जिसके अंदर लोगों ने अमन शांति का सांस लिया। और उससे पहले लोग हर तरह से डरते थे एक दूसरे से मिलने से, जुलने से, और लोगों को पता नहीं कौन हमारे कहाँ का जो है दादा का जो है दुश्मन है या इससे पहले का दुश्मन है। बातों बातों पे लड़ाई होती थी, लेकिन जब इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ताउन का दर्स दिया, तो लोग भाई भाई हो गए। और वो वाक़े मारूफ व मशहूर है मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात, भाईचारगी का जो रिश्ता जोड़ा था। और यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दर्स दिया कि हर आदमी जो भी जो है दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ, तो उसे ये पता चला कि एक चिड़िया को, एक जानवर को पानी पिलाने के अंदर भी अजर सवाब है। तो ये ताउन होना चाहिए लिल्लाह फिल्लाह। आदमी हमदर्दी करे, गमखारी करे, लोगों की ताउन करे। और माहौल और माशरे के अंदर बहुत सारे लोग मोहताज हैं, इसीलिए जो चीज हमारे पास जायद होती है, बहुत सारे लोग उसको फेंक देते हैं कि लोगों को देने की क्या जरूरत है। हम समझते हैं वो जायद है, दूसरे के लिए हो सकता है वो बहुत कीमती चीज है। तो इस तरह से हर तरह की ताउन करें, और जो भी हमारे माहौल माशरे के अंदर हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ वाले हैं, हमारे नसीहत के मोहताज हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीन व नसीहा, दीन जो है खैरखाही का नाम है। जब तक आप दूसरे की भलाई नहीं चाहते हैं, आपके अंदर गोया दीन नहीं है। दीन इस्लाम यही सिखाता है कि दूसरे के साथ भलाई करो। भलाई ये दीन का बुनियादी उसूल है। और अगर इस चीज को हम पकड़ लेते हैं, दूसरे की खैरखाई चाहते हैं और दूसरे के साथ अच्छा ताउन करते हैं, तो हमारी बात को कबूल करेगा, वो हमारी नसीहत को कबूल करेगा, हमारे जो है हमारे करीब होगा। तो इस तरह से जो है उसका क्या कहते हैं, ताउन का एक फायदा ये भी है कि आपस के अंदर मोहब्बत पैदा होना। इसलिए इस्लाम ने बहुत सारे वसाइल ज़राए पैदा किए हैं क्या कहते हैं, ताउन करने का, हमदर्दी करने का, गमखारी करने का। आप देखेंगे ज़कात का मसला है, ये भी एक आपस के अंदर किस तरह से मोहब्बत हो, गरीब अमीर सबके दरमियान, और किस तरह से आदमी जो है मिलजुल करके रहे, डकैती चोरी ना करे, डाका ना डाले, इसी तरह से जो है और बहुत सारे फसाद से किस तरह से महफूज रहे। तो ये सब जो है इस्लामी जो भी तौर तरीका है हमें अपनाना चाहिए। इस्लाम जो है इसी चीज की दावत देता है कि हम दूसरे को ताउन करें। और ये चीज बहुत सारी चीजें आपने जो है बतलाया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये क्या है खास तौर से हमें इस चीज को अमली तौर पे लोगों के सामने रखना है और इस तरह का माहौल, इस तरह का फिजा कायम करना है। इसलिए कि यह चीज खास तौर से देखा जाता है हमारे माहौल मशरे के अंदर खुतबा वगैरह के अंदर जो है बयान किया जाता है, लोग सुनने वाले समझते हैं कि ये एक रस्मी इबादत है, इमाम साहब खतीब साहब बयान करते हैं, वो चले जाते हैं, 2 रकअत नमाज हो जाएगी, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। इसलिए सिर्फ खुतबे के दरमियान नहीं रखनी चाहिए, इसको बैठ करके दोस्त अहबाब कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों को तैयार करें, बतलाएं, फिर वो दूसरे को बतलाएंगे, वो तीसरे को बतलाएंगे,
اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور ہوگی. وہ جب جو ہے امن و شانتی کا سانس لیں گے تو ہمیں بھی سکون جو ہے ملے گا, چاہے وہ ادر کے ناحیے سے ہو, چاہے اس کام کو کر دینے سے ہو, چاہے دوسرے کے جو ہے دوسرے کے شر سے ہو. جب وہ صحیح رہے گا تو ہم بھی جو ہے اس کے وجہ سے امن و شانتی کا اور پورا امن زندگی گزار سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھی بالخصوص میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہوئے کہ آپ لوگ ضرور اس چیز کو جو ہے یعنی نظر انداز نہ کریں, اس چیز کی اہمیت دیں اور خاص طور سے درس میں جڑیں اور اس طرح کی فضا کو قائم کریں, تعاون کو قائم کریں. ہر طرح کے تعاون ہمارے جو ہے ہونا چاہیے. میں نے شروع کے اندر آیت جو تلاوت کی اسی کے اندر بتلایا تعاون علی البر والتقوی, انسان کو ہر بھلائی میں تعاون کرنا چاہیے جو تقوی کی بنیاد پہ ہو, جو انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ ہو, اور جو گناہ اور شر کا باعث نہ ہو اس کے اندر تعاون نہیں کرنا. ولا تعاون علی الاثم والعدوان. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور جو ہے بہتر بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے درمیان الفت و محبت کو پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اسلام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے. ہر جگہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو تنگ دست ہے اس کی تنگی کو دور کر دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں ہر وبا مرض اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ و معمون کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام کے طریقے پہ